को परेशान करेगा। वहां के हो ऐसा उसको मालूम होना चाहिए, इसलिए थोड़ा हिंदी बोलना। मैंने जिंदगी में हिंदी बोला नहीं था, पहला मौका मिला हिंदी बोलने का। सांता क्रूज से टैक्सी हमने लिया और हमने हिंदी शुरू किया। હવે તમે જોજો આમાં કેટલી हिंदी आवे। नहीं, वो सात्विक आदमी सात्विक था। जो हम मूंगे बैठे रहे तो एड्रेस के बराबर वो पहुंचा देता, लेकिन हमको भी हिंदी बोलने की उपड़ी थी। तो मैंने टैक्सी वाले को बोला भाई सीधे सीधा जावा देना है। तो भूपत बोला कि आकवा आवे न्याली वाली लेवाना है। तो गिरीश ने बोला लीला बोर्ड आता है वहां खड़ा करवाना है। टैक्सी वाला हंस हंस कर बेहोश हो गया, क्या बोल रहे हैं लोग। बाद में बोला गुजराती बोलो, गुजराती। मैंने बोला क्या, हम क्यों गुजराती बोले। त्यारे ई बोल्यो हूँ माणावदर नो छो, ओळखું તમને બધાને। हमारा एक जणो भगवान पाए गयो, बोलो भगवान। देखो भैया मैं हिंदी बोलूंगा। एक आदमी भगवान के पास पहुंच गया। भगवान को बोला कि प्रभु आप बेटियां जितनी होती है, बेटी होती है ये बहुत अच्छी लगती है, पत्नी अच्छी नहीं लगती। तो भगवान ने बोला बेटी हमने बनाई है, पत्नी तूने बनाई है। बेटी का सर्जन तो मैंने किया है, पत्नी तो तू घोड़े चढ़ीने गयो थो गुगु। या तारा उभा करेला हव ना करे हव भोगवो। एक आये दख उपजे, एक आये दख जाए, एक विदेश गयो न विहरे, एक पाहे नो पोहाय। मूल बात मारे ई करवी छे जे भूमि में जन्म जेने धारण कर्यो छे। और एक तमे लखी लेजो कि ए जे वस्तु ज्यां थाती होय न्यां थाय। यहां के लोग वो हमको भाग्यवान समझते हैं, हम उसको भाग्यवान समझते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि तुम गुजरात से आए, कितने भाग्यवान, जितने भगवान जन्मे यहां लेकिन गए गुजरात में। हम ऐसा मानते हैं कि तुम्हारी भूमि कितनी ताकतवान है, कितने भगवान को ये भूमि ने जन्म दिया है। सब आमने सामने मौज में है। हमको ऐसा लगता है कि हम यहाँ सपैया आए, अयोध्या आए, आप ऐसा समझते हैं कि हम वहां गढ़ड़ा आए, द्वारका आए, सोमनाथ आए, गिरनार का दर्शन करें। लेकिन ये भारत भूमि बड़ी ताकतवान है। ये भूमि की गणना पृथ्वी के खंड पे, पूरा पृथ्वी पे भारत खंड की गणना कोई नहीं कर सकता। यहां जो होता है हिंदुस्तान की भूमि में जो होता है वो कोई जगह पे नहीं होता है। ये नासा कंपनी संशोधन करके मर जाए ने वो प्राप्त नहीं कर सकता ने, ये मेरे भारतवर्ष के संत उसकी झोली में से कब कर डाले वो नक्की नहीं होता है। यहाँ की जनता को देखिए कैसी बात हो रही है। यहाँ ये मेरे हिंदुस्तान के संत ही कर सकते हैं। वाते हसी ने अपने घरे जान लेने 5 जना वधी गया तो मेहमान बो लाव्या ते बोलावा ने आव्या तारा बाप मड पेट्रोमस ने बत्ती हवा फरवा नगर आगळे थाय अंधारा। ए भूमिनी ताकत जुदी। एक संत रस्ते निकली जाए અને સંત અને ભજનની એટલી તાકાત છે સાહેબ કે જ્યાં વેરાણ હોય ને, જ્યાં રણ હોય ને, ત્યાં હરિયાળું કરી નાખે। એ ભૂમિ હરિયાળી થાય જ્યાં જ્યાં પગલા પાડતા જાય। એને બદલે આ ભૂમિમાં જે જગ્યાએ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો જન્મ થયો એ ભૂમિમાં સ્વામીજી અમે દર્શને ગયા, માટી મેં લીધી મસ્તક ઉપર ચડાવી અને બાજુમાં નારાયણ સરોવર। સાહેબ એકવાર એની અંદર માણસ સ્નાન કરી લે, સરોવરની અંદર સ્નાન કરે ને એને વ્યાધિની ઉપાધિઓ છૂટી જાય।
અને અહીંયા જેટલા ગુજરાતમાંથી આવ્યા છો એને હું ધન્યવાદ આપું છું સાહેબ. તમે ટ્રેનમાં, બસમાં, પોતાની ગાડીમાં, અમુક ઉડીને હું એમ જ આવ્યો જો. નહીં મારે હું સાલું કથા હું આવ્યો આવું હતું પણ તે એવું હતું એવો તે હું કારણ કે સીધો પ્રોગ્રામ પૂરો કરીને નીકળી ગયેલો. કાલ રાતે નાયો હતો બસ એટલું જ તે. એટલે મારા દર્શન એવા હતા પાણીમાંથી કાગડો કાઢ્યો હોય ને એવો હતો. એટલે પછી મેં અમૃત સ્વામીજીને પ્રાર્થના કરી, સ્વામીજી આમ તમે મારો દેહ બોલી. એને મને જોયો તરત કે મને કે તું તો નીકળે તું પ્રોગ્રામમાં જ આવી છે કારણ કે આને પ્રગટ કર્યા જેવો નથી આ. હું મારી વાત એ માટે કરું છું કે એ આખી રાતનો પ્રોગ્રામ આમ તો સતત હમણાં સળંગ પ્રોગ્રામ છે. બાબરાનો પ્રોગ્રામ પૂરો કરીને સીધો વિરમગામ પહોંચ્યો. વિરમગામની બાજુમાં કચુલિયા, જુનાગઢ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પટેલ સાહેબ એમના ગામમાં ઈ પ્રોગ્રામ રણછોડભાઈ મારે થઈ ગયા. ઈ પ્રોગ્રામ પૂરો કરીને સીધા અમદાવાદ એરપોર્ટ, અમદાવાદ થી દિલ્હી, દિલ્હી થી લખનઉ અને લખનઉ થી સીધો અહીંયા. અને છતાં અહીંયા બેઠા પછી બિલકુલ બોડીને થાક ન લાગે. આનાથી બીજું શું હોય? અને મારું કોઈ દી એવું નથી થતું. સંતોના સાનિધ્ય મળી જાય ને ત્યારે એમ થઈ જાય કે આ દાંત ફેફસા ભલે ફાટી જાય બાકી આ દાંત લેર કરી લેવી. અને ક્યારેક ક્યારેક મને સ્વામીજી વેમ પડે છે, ક્યારેક ક્યારેક મારી બોડીનો કોઈક ઉપયોગ કરતો એવું લાગે છે. ત્યારે ખરેખર માયો આયર બોલતો ન હોય, કોઈક અંદર આવીને બોલી જતું હોય. અને પછી પ્રોગ્રામ પૂરો થાય ત્યારે ગાડીમાં થાક એવો લાગે કે હાય હાય હવે આખું શરીર કળે. ત્યારે હકીકત એમ થાય કે અંદર કોકનો અવતાર હતો એ વયું ગયું, ખોળિયું પડી રહ્યું. મને તો આનંદ છે કારણ કે આ લાભ પાછમ આજે લાભ પાછમ આમે બે પાછમ માયા ને બે પાછમ. કારણ કે વરહ જ હારી જગ્યાએ ચાલુ થાય ને. જો ચા બગડે ને, હિન્દી બોલું ડખો થાય. चाय बिगड़ती है उसका दिन बिगड़ता है. अत्थाना को क्या बोलते हैं यहां? आचार. आचार वो बिगड़ता है उसका पूरी साल बिगड़ता है. और घरवाली बिगड़ती है उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ती है. पर कहने दो साहब, भक्ति वो ही कर सकता है जिसके घर में भगवती बैठी है ने, वो ही भक्ति कर सकता है. साहब वो ही कहते हैं, बोलता है जाओ तुम. ये बात ही सही है, ठीक है, आशा की बात करते हैं. लेकिन इस साल का पहला दिन जिसका संत के साथ हो जाए उसका पूरा जिंदगी सुधर जाता है. એટલે આજ મારો કહેવાનો મતલબ કે આજ મને અતિ આનંદ છે. પૂજ્ય મોરારી બાપુ ઘણીવાર કથામાં કહે સ્વામીજી કે કા ગુરુ ઉપર છોડી ગયો ને કા પછી ગુરુને છોડી ગયો. બેયની વચમાં લબમાં ન પડો. કા એના ઉપર છોડી ગયો કે હે સદગુરુ તારે જા લઈ જાવ અહીંયા લઈ જા. પણ આ બધાને હું જોઉં છું સ્વામીજી, તમે એમ કહો ને કે બધા થાંભલે ચડીને તાર પકડી લો તો આ હું કામ એમ પૂછે એમ નથી. આ બધું કારણ કે ભરોસો જેને છે પછી ક્યાં લેના દેના. હે તારો ભરોસો અમને ભારી બસ. એટલે આજ મેં કીધું એમ કે મને આજ પહેલું આ વર્ષનું એટલે નવા વર્ષને ફરીવાર શુભકામના એ માટે દેવાનું મન થાય કે આજ ઈ હરખ છે. બીજો હરખ જગન્નાથપુરીની અંદર જે આપણે ઉત્સવ કર્યો હતો, હરિદ્વારમાં જે ઉત્સવ કર્યો હતો, એ બધાય ઉત્સવ ભેગા કરીને ત્યારે આ સપૈયાનો ઉત્સવ એક થાય એવો ઉત્સવ છે. એનો હરખ છે કારણ કે મૂળ ન્યા પોગ્યા છે આપણે. અને ગુરુ શું કરે ખબર? એ ન્યા સુધી પોગાડી દે, પછી ઈ પાછા દરવાજે ઉભા રહે. ઈ આપણને એમ કે તું આગળ વધ, તારા માટે હું કેડો સાફ કર દો હાલ.
આજ એવું લાગે છે કે તમને બધાય ને અહીંયા પહોંચાડ્યા છે સાહેબ, એટલે અતિ આનંદી છે. ત્રીજો આનંદ કે આપણે બધાને આ દુનિયા આખી જોઈ રહી છે લક્ષ ચેનલ દ્વારા 946 નંબર की चैनल पर. અને બીજો આનંદ એ છે કે આ લક્ષ અને રિલાયન્સ આજ બે એક થયા છે. આજે એનું પાર્ટનરશિપ જોઈન્ટ થઈ છે, એટલે એને પણ હું ખૂબ ખૂબ લક્ષ ચેનલને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને ત્રીજો આનંદ એ છે કે જગન્નાથપુરીમાં જે ભૂમિના દાતા હતા, ભૂમિનું દાન પૂરું થઈ ગયું છે, બાંધકામ ચાલુ થયું છે. હવે જેટલી મરદાનગી દેખાડવી એવી બાંધકામમાં મારો બાપ મને દાતારીમાં દેખાડી દેજો. એટલે મને એમ થઈ જાય કે ભાઈ ભાઈ ભાઈ, એટલે આજ જે કઈ રકમ આવે ને એ બધી જગન્નાથપુરીની અંદર મારો બાપ દેવાની છે. એટલે જેને મોજ આવે એ મારો બાપો જાય રૂપિયા ઉડાડજો. બાકી સંસ્કાર છે ને એને આવતાય પેઢીયું લાગે નહીં, સંસ્કારને જાતાય પેઢીયું લાગે. સાહેબ આ તો સંસ્કારની વાતો છે. આ બધું શું કામ? આપણે કઈક સંસ્કાર મળે. સંસ્કાર મળે તો તમારી સંપત્તિ છે એ સદમાર્ગે જાય. અને ત્રીજી વાત, આ બધી જોડ હોય, એકલા નો થાય. જો સંત હોય તો એની પાસે ભક્તિ હોય, એનું ભજન હોય, એનો ભગવાન એને હારે હોય, એ પોતે જ ભગવાન હોય. એટલે કીધું ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવો મહેશ્વરા, ગુરુ સાક્ષાત પરિબ્રહ્મ. આ વેદ જો આમ કહી દેતું હોય એટલે હવે આપણે પછી ખુલાસો ન કરાય. આપણો સદગુરુ એ જ આપણા બ્રહ્મા છે, આપણા વિષ્ણુ છે, એ આપણો ઈષ્ટ છે, આપણો ભગવાન છે. ઓલા ભગવાનને આપણે નથી જોયું, એને ક્યારેક સપનામાં જોયા કે રૂબરૂ મળતા હોય, એ ખુલાસો કરવા આપણે જવાની તેવડ નથી અને કરાતોય નથી. આ બધી આપણે જો એકલા ન હોય, આપણે જો આ સ્ત્રી પુરુષ આ બધી જોડું જ છે. શિવ શક્તિ, કળશો ટબુડી, ગોળો ગોળી, હાંડો ગાગર, હાવણો હાવણી, એ સમજવા જેવા છે. હાવણો હાવણી તો બહુ સમજવા જેવા. મારી માતાઓ બેઠા જ બધા ખબર છે બધા. હાવણી થી વધીને તમે ઓરડો વાળો, ઓરડો સાફ થાય, ઓસરી સાફ થાય, વધીને 2 પગીચા જ્યાં લી હાવણી પાછી ફરે. ફળિયામાં હાવણી નો હાલે, ફળિયામાં હાલે હાવણા. ફળિયું વાળે, ગમાણ વાળે, કોકની હેરિયુંમાં આટા મારી આવે, પછી એ ગમાણમાં ઊંધે કાંઈ પીડ્યો હોય. પા હમણાં એક મારા મિત્ર છે, દરબાર છે, એ મને કે માયાભાઈ બોલો આમાં નવી પાર્ટી ક્યાંક નીકળી ને, આપણે તો બહુ રાજકારણમાં રસ નહીં, પણ ક્યાંક નવી પાર્ટી નીકળે, આમ આદમી. તે મને કહેતા હતા, મને કે માયાભાઈ આમ આદમીમાં જવાની બહુ ઈચ્છા થાય, પણ મને કે એનું નિશાન નડે. મેં કીધું કામ? મને કે આખી જિંદગી તલવારી ઉપાડ્યું ને છેલ્લે હું હાથમાં હાવણા લેવા લે. નહીં, આપણે મારું એટલું જ કહેવાની વાત છે કે જે વર્ગનો આપણો જીવ છે ત્યાં આપણે દોરી જાય, ચિંતા કરતા નહીં. પણ નૂટન થઈ જાવ એકવાર. હું હમણાં 3-4 દી થયા સ્વામીજી આ વાત કરું છું, મને કોને ખબર ક્યાંક શું થયું. આ નૂટન થવાની વાત કે ફ્રી થઈ જાવ. હું કરું છું એ છોડી ગયો. ઘણા તો કોકના છોકરાની જાનમાં જાય શું કે આપણે નો આવ્યો તો વેવાય ભૂંદા લાગત. એ તું નહોતો તેથી તારો બાપ પૈણ્યો, રેવા દે ને ભાઈ. નહીં, હુંકાર ન કરો યાર. ગાર્ડનની નીચે કૂતરું. ત્રીજી વાત કે કદાચ ક્યાંક થોડું ઘણા પૈસા થઈ જાય તો ઘણા શું કે હવે આપણે કોઈના બાપની જરૂર નથી, આવું ઘણા બોલે. આપણે કોઈની જરૂર નથી, એ પણ મોટા મોટી મૂર્ખાઈ. તારે જન્મ લેવો હતો ને ત્યારે કોઈની જરૂર નહોતી. અને એ તો આપણી ગામડાની એકલી માવુએ દીકરા ઝીણ્યા છે, ત્યાં તેથી ક્યાં હુંયાણું ડોક્ટરો હતા. તારે જન્મ જો લેવો છે ત્યારે કદાચ જોવે તો એખાદી ડાયન, એખાદી હુંયાણ હોય તો તારો જન્મ થઈ જાય. પણ હે ગાંડા, તું હવે એમ કે છો કે હવે મારે કોઈની જરૂર નથી, છોડી દે. કમસે કમ 5 જણા તો તારા માટે જોહે જ. તું મરી જાય ને ત્યારે કાઢવાડ રામ અને અમુક ને તો મરતાય નથી આવડતું, ભીર્યા સોમાં હામાં મરે. બોલો
વાવણીને દીજ ટાટક્યો હોય અને તેથી કપાસ્યું વાળા સિવાય ગામમાં કોઈ ન હોય. આખી દુનિયા કામમાં ને આ કપાસ્યું વાળા ને એ કપાસ્યું વાળા જે આને લઈને નીકળે, ઓલે પણ કાકરો છોડે એટલે ઠંગી જ થયું જાણે ઓલા રિમોટ ટાયરે કેમ ગાડી જાતી હોય. અને ઓલો મારો વાલીડો ઠાસડી હું તો કે હાકે રાખો હાકે રાખો હાકે રાખો. પણ બધું તમે તમારા સદગુરુ છોડજો, ચિંતા નહીં રહી. વાત એ કરતો હતો અને બહુ દયાળુ છે સદગુરુ ભગવાન. આપણે વાડીલાલ હોસ્પિટલ છે ને સ્વામીજી અમદાવાદ, એની બાજુમાં નનામીઓની દુકાનો છે ઠાઠડીની. બધી વકલ વકલ નહીં, કેટલો વજન છે એમ પૂછે એ પ્રમાણે વાહડા વાળી આપે. આ જે હું કઉ છું મારી આંખે જોયેલું કઉ છું. સારું છે એ લોકો સ્કીમ નથી કાઢતા કે ક્યારે 2 ફ્રી. તો બાપા મર્યા તો ડોસ્યું મારવું પડે, મરવા ડોહ્યું મફત આવ્યું આ રે, આને અમારે રાખા કઈ કરે. એકવાર સવારના પહોરમાં, આ સત્ય ઘટના કહું મારા જીવનની, હું સવારના પહોરમાં ત્યાંથી એકવાર નીકળેલો, પ્રોગ્રામમાં ગયેલો, થોડુંક મોડું થયેલું એટલે દી ઉગી ગયેલો. અને એ નનામી વેચનારો માણસ સ્વામીજી અગરબત્તી કરતો હતો ભગવાન. એની હાટડી ખોલી, એની દુકાન ખોલી ભગવાનને આમ 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 અગરબત્તી કરતો હતો. એ શું માગતો હશે મને કહો તમે? સવારના પોરમાં એક નનામી વેચનારો માણસ, એક ઠાઠડી વેચનારો માણસ એના ઈષ્ટને અગરબત્તી કરતો હોય, શું માગે? તમારી ઘોડે મને હસવું આવ્યું હતું ત્યારે, પણ હસવાની સાથો સાથ આંખમાં આહુડા આવી ગયા. સ્વામીજી વાહ મારા નાથ, એક ઠાઠડી વેચનારો માણસ જો હવારમાં તને યાદ કરતો હોય, મારા બાપ તું બેને મારીને એની રોજી દેતો તો અમારે તો ક્યાં કોઈને મારવા છે, તું અમને રોજી શું કામ ના આપે? મારે તારું ભજન કરવું. એક નનામી વેચનારા માણસને જો પરમાત્મા એની રોજી દઈ દેતો હોય તો આવા આવા ઉત્સવો કરો છો એ દાતાઓ, રમેશભાઈ ના દીકરાઓ. પાજો કચડો આપે પરમાત્મા, ખૂબ આપે. શ્રદ્ધા નો જ હોય વિષયના પુરાવાની કશી જરૂર નથી. અને કુરાનમાં ક્યાંય પેગમ્બર નિસય નથી, સ્વીકારવું જ પડે. અમુક વસ્તુ સદગુરુ કહે નહીં, સ્વીકારી જ લેવાય. આડું અવળું નું થવાય જ નહીં. હા, આયરની ભાષા કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણે જગતનો આપણે જેટલો માનું વચન જેટલું સત્ય લાગ્યું છે એ મા પછીનું કોઈ સ્થાન લે તો એ સદગુરુ છે. આપણો પરિચય, આપણને જે પરિચય કરાવ્યો આપણી માએ જ કરાવ્યો ને, આપણે બોલતા શીખ્યા. પણ ચાલુ જગત છે ને ભાઈ, બહુ ગજબ છે. આપણે હાલતા નહોતું આવડતું ને, તેથી મારા વાલીને આંગળીઓ પકડી પકડીને ચાલતા હતા. હાલો ડીગી 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 ડીગી. હવે હાલતા આવડી ગયું તો ટાટિયા પકડી નાખવાની કોશિશ કરે. ગજબ છે આ દુનિયા. અને સ્વામીજી અમુક તો વેફરના પડીકા જેવા છે, અંદર માલ કાંઈ ની, હવા બહુ. વેફરનું પડીકું ફોડીએ તો સ્ટોપથી નીકળે, નથી થોડા પોતર્યા નીકળે. વાત કે તમે મને ન્યૂટન વાળું તો હાવ મગજમાં છે. હાવ આ ટ્રેન છે, ટ્રેન, આ ટ્રેન હોય તમારે તો આ બાજુ બહુ સારી ટ્રેનો, हाँ यूपी में बहुत अच्छी ट्रेन चलती है, बिहार में तो लल्लू की चलती है, उसको भी अच्छी ट्रेन चलती है, कोई बात नहीं. पर ट्रेन ना ड्राइवर ने बापू स्टीयरिंग न हो, ट्रेन ની અંદર સ્ટીયરિંગ ન હોય. એ ટ્રેન નો ડ્રાઈવર, એનો પાયલોટ, જે કાંઈ કહેવાતો એનો કપ્તાન, એ ધારે ને તો એ ટ્રેક ના બદલી શકે. એનું કેવલ ને કેવલ કાર્ય એટલું
કે લાલ લાઈટ ભાળે એટલે ઉભો રહી જાય, એને સ્ટેશન ની ખબર ન, કેવલ ને કેવલ સિગ્નલ સાંભળી લેજો ભાઈ, કેવલ ને કેવલ ઓનલી સિગ્નલ. લાલ લાઈટ ભાળે એટલે ઉભી રાખી દેવાની, લીલી લાઈટ ભાળે એટલે હાંકવાની. અને એના પાટા બદલનારો દૂર મેળા ઉપર બેઠો બેઠો એ ટ્રેનના નંબર જોઈને કહેતો હોય કે આ તો આ પાટાની છે, એટલે એના પાટા એ ઓલો દૂર મેળા ઉપર બેઠો હોય ને એના પાટા ફેરવીને. એમ આપણો અહીંયા છે ને દૂર બેઠા બેઠો આપણો સદગુરુ આ મેળા ઉપર જ બેઠો છે, એ આ ટ્રેનું જોયા જ કરે છે કઈ ટ્રેનને મારે ક્યાં પાટે હકારવી. સાહેબ એના હાથમાં છોડી ગયો ને, નહીં જવા દે બીજું. એટલે જીવનમાં મજા આવે, અને એટલે માણસ અભિમાનને મૂકી અને સરળતાથી જે જીવતો હોય એને કોઈ દી વાંધો જ ના આવે. અને બીજી વાત કે ભગવાન પાસે કોઈ દી કઈ માગવું નહીં, સદગુરુ પાસે કઈ માગવું નહીં, લાયક થઈ જાવ મળી જાય. જેવી લાયકાત તમે આ 200 ને કેટલા વોલ્ટ હોય ભાઈ પાવર, 240 ને 50 થી ઉપર નહીં, પછી ઉડવા મળે બધું. એની લિમિટ હોય ને, વાયરની લિમિટ હોય. પણ માની લ્યો કે એ 250 વોલ્ટ પૂરો ચાય છે, એની અંદર તમે 0 નો લેમ્પ લગાડો તો ડીમ્યુ થાય. 1000 વોલ્ટ ની લગાડી ગયો તો એ છે 250 નો પાવર, પણ છતાં પ્રકાશ ફોક્સ પાડશે. એમાં સદગુરુ તો એક હરખી જ આયેલી પાવર ની હેડ્યું નાખે છે, પછી આપણે હાવ ડીમિયાથી બેઠા રહીએ. એમાં એ શું કરે? અમુક અમુક તો હાવ ડીમિયા જ થાય. એવું થોડું હોતું હોય છે, એ તો કે આપણને ખાલી ખાલી તો રેકડી આવી. એટલે માણસ આમ બુદ્ધિ વાળો થવા મળે ને, એટલે બુદ્ધિ થી પછી કોઈ દિવસ કોઈ વસ્તુ ન થઈ શકે. ત્યાં કેવલ ને કેવલ શરણાગતિ જોઈએ. એટલે હું હમણાં એમ કહું, બુદ્ધિની આમાં મારામારી કરવી જ નહીં, કેવલ દિલની, હૃદયની. અને તમે તમારા દિલ ઉપર છોડી દેશો ને તો દિલ કોઈ દિવસ ખરાબ નિર્ણય નહીં કરે, કારણ કે દિલ એક જ છે, હૃદય એક જ છે, મગજ બે છે. ઈ ના બે મગજ બાજ્યા કરે, આમ કરાય ન કરાય, કરાય ન કરાય, એને કરતા એને બંને જ કરી નાખવા. આપણે જે કથાઓ છે જેના માથા પડ્યા ને ધડ લડ્યા, એ તલવારીઓથી કદાચ માથા કપાણા હશે ને ધડ લડ્યા છે એ છોડો, એ બહુ મને ખબર નથી. પણ જેને આલી માથાનો ઉપલા ભાગનો ઉપયોગ જ ન કર્યો, ધડ એટલે એકલો દિલનો જ કામ કર્યું હોય ને, એ સાહેબ ગમે એવું લડાઈ કરી શકે. એના માટે બીજું કઈ ન હોય શકે. એના મુદ્દા છે. મિત્ર હમણાં પતિ પત્ની બે આ નવરાત્રી ગઈ, ગરબે આરે રમેલા, लगन तो थे घणु बीजू कहूं तमने आ बाळको जाजा बैठा ये बच्चे लोग के साथ जब तुम बैठो तो दूसरी बात मत करना, अच्छी बात करना, वरना वो पकड़ लेगा. हाँ हिंदी बोल रहा हूं. एक पति पत्नी बैठे थे तो उसने बोला अच्छा थिएटर बनाए, चलने फिल्म देखने जाए. तो उसी पत्नी ने बोला बच्चे लोग छोकरा बड़ा हो गए, क्या फिल्म देखने जाए, बैठो ना घरे. अरे नहीं नहीं अच्छी फिल्म लगे चल. तो बच्चे को क्या बोलेंगे, मैं समझा दूंगा. तो बच्चे को बोला उसका बाप ने, बेटा 4 घंटा हम बाहर जा रहे हैं, संबंधी के वहां सत्यनारायण भगवान की पूजा है, हम प्रसाद लेकर वापस आ जाएंगे, 4 घंटा लगेगा, चिंता मत करना बेटा, घर पे शांति से बैठिए. कोई बात नहीं पापा जाओ. तो 4 घंटे का बोलकर पति पत्नी चले गए. बाद में जो बच्चे बैठे थे वो भी बड़े ही थे, तो उसने बोला कि पापा और मम्मी गए सत्यनारायण भगवान की पूजा में, 4 घंटा नहीं आएंगे, तो चलने 3 घंटा हम फिल्म देखने जाए. इंटर में सब भेगे हो गए, भेगे इंटर में मम्मी पापा और बच्चे मिल गए. तो बोला और उसका पापा, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले कि हम सत्यनारायण का प्रसाद लेने आए पापा. बच्चे बच्चे. एक भाई के घर पे मैं गया,
उसको प्रोग्राम में आना था मेरे साथ, मेरा मित्र। तो उसके घर पे मैंने चाय पिया, बैठे थोड़ी देर, तो बोले मैं मुझे भी आना है, तो चलो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। नहाने धोने बाथरूम में गया और उसका बच्चा मेरे सामने बैठा था, ऐसे मेरे सामने देख रहा था। मैं उसको अच्छा लगू न लगू पता नहीं, पर ऐसे घूर घूर कर देख रहा था। तो मैंने बोला कि इधर बेटा, इधर। मेरे सामने बोला क्या आया तेरे पास? माया आया रे तू। अरे बेटा क्या बात है? अरे मेरे पापा सब बात करते हैं, तुझे कुछ नहीं आता, पढ़ाई नहीं है, स्कूल में भी नहीं गया तू। मैं तो पढ़ रहा हूं। अरे किसने बोला मैं स्कूल पे नहीं गया बेटा? मैं स्कूल चला रहा हूं। खाक स्कूल चला रहा है। मेरे पापा ने सब कुछ बता दिया कि उसको अंक भी नहीं आता 1 से 50 तक। अरे मैंने बोला आता है मुझे। तो बाद में आया बुक लेकर, पेन दिया, बुक दिया, लिख लिख लिख। तो मैंने 1 से 50 तक अंक लिख दिया। तो खड़े खड़े बोले मेरा लेशन हो गया, मेरा लेशन हो गया। वड़ना दीकरा मेहमान पे लेशन करावी ले परजामा हूं हो कोई मन क्यों તમે લ્યો। એટલે આજ આનંદ મને એ છે સાહેબ, રોજ તમે તમારા સદગુરુની નજીક રહ્યો ને એટલે શરીરને ટેવ પડી જાય। આ મૂળ ટેવ પાડવાનો ધંધા છે। ટેવ કઈ છેલ્લે પાછું યાદ આવી જવું જોવે, નહીતર પોપટ નહીં પઢાવી તો એકાય બધું બોલે, સીતારામ, મહેમાન, મહેમાન આવ્યા, મહેમાન, પણ મીંદડી પકડે ત્યારે ત્યાં જ થઈ જાય, કારણ કે અંદર ત્યાં પડ્યું છે। એ ટેણે બારું કાઢીને સદગુરુ ભરવો છે, પણ એ ક્યારે નીકળે? અંદરનો ખાલીપો થાય। એટલે મેં જે હું મૂળ વાત કરતો થઈ વાત ઉપર આવું કે હું હમણાંથી એ જ કહું કે તમે સદગુરુ પાસે કાંઈ, તમારા ઈષ્ટ પાસે તમે માગો નહીં કાંઈ, દેશે। અમુકને તો માગતા જ નથી આવડતું, ક્યાં હું માગવું। હમણાં તો એક જણો ગણપતિ દાદાના મંદિરે જઈને બોલ્યો, હે ગણપતિ દાદા રીધી સીધી આપજો, ડોહી બે એની ઘરવાળી છે, ઓલો વાહડાવી નાખશે, નો મગાય યાર, નહીં મગાય, નહીં ન મગાય। અયોધ્યાની ભૂમિમાં બેઠા છે સાહેબ, એટલે મને રામાયણનો સ્વામીજી પ્રસંગ યાદ આવે। આ રામાયણમાં નથી લખ્યો, પણ મારો મને કે માં જાનકીએ ભગવાન રામ પાસે સોનાનો મૃગ માગ્યો। એ રામાયણમાં પ્રસંગ છે, બરાબર? પણ હવે જે હું કહું, જેવો માગ્યો ને પછી જે રામની જે પરિસ્થિતિ થઈ એ નથી લખી। ત્યારે ભગવાન રામ નામ થઈ ગયું કે આ ઇન્દ્ર જેની આશા કરે એવી મારી અવધ, એને હોપારીની ઘોડે ઠોકર મારી અને વલ્કન પહેરીને વનમાં નીકળી ગયો। હજી આને હોનામાં ડોટું દેવીશ? હજી આ સોનું માગે? એક તો એને વનવાસ નથી, મારે યારે અમથે અમથા ભેગા ભેળ્યા હતા અને પર્ણકુટી બાંધીને બેઠા છે, હજી એને હોનું દેખાય, હોનું જોવે જાને। એની ક્ષણે આખી લંકા હોના, આખી નગરી મોકલી દીધા, હોનું જોયું જાવ, જોઈ આવો, જાવ। એ ઘટના ઘટી ચૂકી છે। ભગવાન જેવા એના મૃગને એ લેવા માટે ગયા અને જે એને જે મારીશને મારીને આવે એ પહેલા રાવણ માં જાનકીનું અપહરણ કરીને લંકામાં વયો ગયો। લંકા આખી હોનાની હતી અને પછી રામાયણ સાક્ષી છે, લંકામાં જ્યાં સુધી માં જાનકી રહ્યા ત્યાં સુધી ઊંચું જોઈને ઊંચી નજર ઉપાડી જ નથી, એના પગ સામે, એના ચરણ સામે જ નજર રાખી। કારણ કે જ્યાં નજર કરે તો ત્યાં તો ભીતું હોનાની, દિવાલો હોનાની, રોડ હોનાના, નો આરસીસી, ઓનલી ગોલ્ડ, ઓનલી ગોલ્ડ, નો હરિયા, નો સિમેન્ટ, નો લોખંડ, એકલું સોનું। અને જેવું સોનું ભાળે એમાં જાનકીની આંખો ભરાઈ જાય કે હાય હાય, આ હોનાએ મને મારા રામથી વિયોગ કરાયો। અને પછી જેટલું લંકામાં માં ભગવતી રહ્યા ત્યાં સુધી એમની નજર એના પગના, એના ચરણમાં જ રહી। અને દુનિયાને ઈ કહેવા માંગે, આ જગદંબાઓને ઈ કહેવા માંગે કે તમારા આ ચરણનું ધ્યાન રાખશો ને તો રામચરણ મળશે। આ તેદુનું પગ હામું આપણી માવું ધ્યાન રાખે। એટલે આપણે કહેવત છે ને કે બહેનોની બુદ્ધિ પાંજે હોય, હું કહું હોય,
આપણે હું તમારી ભેગો છું ભાઈ, આપણામાં બુદ્ધિ નામનો ટકો જ નથી. એક ટકાવાય બુદ્ધિ આપણામાં હોય, મારો રામ રામ કરો. આપણે બુદ્ધિ વાળા સહી જ નહીં. આપણે હું તમારી ભેગો છું. ઈ ક્યાં કરો છો? આ બેનો બેનો ભેગા થાય એટલે વાત કરે પાછા. બેનો બેનો ભેગા થાય એટલે આમ બેસી જાય આમ, અને પછી તો એક વાત કર્યા વગર ન રહી. કઈ વાત છે કહો? એટલું તો કહે તમારા ભાઈમાં જાજી બુદ્ધિ નહીં. હા, અને વાતે હાસી ને આપણામાં બુદ્ધિ હોય તો આ ઘોડે ચડીને જાય ત્યાં ધોકો ખાવ. ખરેખર આપણે હું ઈ જ છું, પણ નથી આપણા. આપણે બુદ્ધિના માણસ જ નથી. બેનોમાં પગની પાનીએ પણ બુદ્ધિ હોય એવું કીધું છે. શું કામ? મારા દેશની જગદંબાને પગની પાનીએ બુદ્ધિ હોય. શું કામ? કારણ કે પગલું ઉપાડતા પહેલા વિચાર કરી લે કે મારે ડગલું ભરાય કે મારે ડગલું ન ભરાય. આ દેશની જગદંબા વિચાર કરી લેતી હોય. અને આપણે ખબ ખબ કરતા ક્યાં જઈએ નક્કી જ નહીં. ઘણા ઘણા તો અમુક અમુક ગામમાં દિયાજમાં ડોલકા કેળા જેવા થઈ જાય, ભીતે ફટકે. લે આ દિવાલ કોણે કરી નાખી? તારા બાપા એ હતી ડોહી, તું ડબલું નાખી ગયો. હાવ यहाँ के रहने वाले भाइयों को मैं कर पर प्रार्थना करता हूं, जिसने इस भूमि में जन्म लिया वो भगवान स्वामी नारायण ने हमारे गुजरात की भूमि में जो बड़े घराने के लोग थे, बहुत व्यसन थे, जिसको जिसको भगवान स्वामीनारायण मिला ने उसके जीवन में से व्यसन चला गया. आप लोग यहां रहते हो, उसको मैं प्रार्थना करूं, व्यसन मत रखना. जो भी व्यसन हो ने ये नारायण सरोवर में का पानी पीकर छोड़ देना, और बाद में भगवान के चरण में जाना. और आपको जो प्रगति न हो ने तो मेरे फोटे पे तेरा जूता लगाना. नहीं, केवड़ू मोटू मिशन, आ केवड़ी काम कर्યું છે તમે કલ્પના તો કરો. નહીતર આપણો કહેવાતો સાહેબ એવો સમાજ બધો અહીંયા તુકારો ન કરાય. અરે એવું નહીં, આ હકીકત કહું, આ વર્તમાન પરિસ્થિતિનું કહું તમને. ઘણાને કહીને તો સ્વામીજી ઈ સમાજના અમારા વડીલો મૂકી દે, પણ કોકે એમ ખાલી એટલું કે ને લે ભગત થઈ ગયા લાગો. એને તો ભગત કે તો ખોટું, લાય પીટા વગર મૂકો ને સાહેબ. ઈ મેણું લાગે, ભગત કહેવાનું મેણું લાગે સાહેબ. ઈ સમાજ ખુમારી અને ખાનદાનીથી ભરેલો સમાજ. સ્વામીજી ઈ સમાજમાં બારવટિયા છે ને એની વાહે દાસ લાગી ગયા છે. જોગીદાસ ખુમાણ છે બારવટિયા સાહેબ, પણ વાહે દાસ લાગી ગયો. તમે બારવટિયા હોવા છતાં એક સંત લેવલનું જેને કામ કર્યું છે એ પરિવારમાં ખુમારીઓ કેવી છે એનો એક મારે નાનો દાખલો દેવો છે. બરોબર બપોરનું ટાણું છે, અને બપોરને ટાણે એમ કહેવાય 5-7 ઘોડેસવાર વૈશાખ મહિનાનો તડકો મુઠ્ઠી ઝાડ ધરતીમાં નાખો, તળ ધાણી ફૂટી જાય અને હરણના ખોપરા ફાટી જાય એવો તાપ તપતો થો. અને એવે ટાણે 5-6 ઘોડેસવાર એમ કહેવાય પોતાની ઘોડલીઓ લઈને નીકળે. 3 ગામનો તરભેટો છે, 5-5 ગાવ માથે કોઈ માણસ દેખાતો નથી. વેરાન વગડો છે. ઈ વેરાન વગડામાં નદીને કાંઠે ઘેઘુર વડલો, નદીના ગુનામાં ભેહું બેઠી છે, થોડીક ભેંસું વડલાને સાંયે બેઠી છે, અને એક 18 વર્ષની દીકરી એકલી ભેહું લઈને બેઠી છે. અને પોતાનું ભાતું છોડી અને ઈ બરોબર બપોરને ટાણે વડલાની હેઠે ભાતું, યુવાન દીકરી ભાતું ખાતી હતી. એમાં 7-8 ઘોડેસવાર નીકળ્યા અને એકલી દીકરીને જોઈ ઘોડા ઉભા રહ્યા. દીકરી સામું જોઈને એટલું કીધું, બેટા એકલી છો? એકલી કીધું. દીકરીને આંખમાં આહુડાની ધાર થઈ. હા બાપા હું એકલી છું, નાનપણમાં માવતર મરી ગયા, મોહાળમાં મોટી થાવ છું, હું એકલી છું. એમ નથી કેતો બેટા કે 5 ગાવ માથે કોઈ માણસ દેખાતો નથી. આ વેરાન વગડો છે, આ વગડામાં એકલી છો? આજુબાજુમાં કોઈ તારું સગાવાળું કુટુંબનું કોઈ છે કે ના? એકલી છું વગડામાં. અરે દીકરી આ વેરાન વગડો છે, રણ છે, જંગલ જેવો માહોલ છે, ડુંગરાળ પ્રદેશ છે આપણો. આમાં તને ડર નથી લાગતો?
તું દીકરી છો, તારા શિયાળનો તને ડર નથી? તેથી સાહેબ 18 વર્ષની દીકરીએ જવાબ આપ્યો હતો કે ડર શેનો લાગે? કે ડર શેનો લાગે? કેમ કે જે ભૂમિ પર જોગીદાસ ખુમાણના બારવટા હાલતા હોય ત્યાં કોના બાપની તાકાત કે અમારી યુવાન દીકરી સામે કોઈ ઊંચી નજર કરી શકે? બાપજી બીજું કોઈ નહોતું, ઘોડા ઉપર પૂછનાર જોગીદાસ ખુમાણ પોતે હતા હો. અને ઘોડાનું પલાણ છાંડી ભગવાન સૂર્યનારાયણ હાબા લાંબા હાથ કરે કે મારા નારાયણ, એ ગુરજ, હવે મને મારું સાવરકુંડલું પાછું મળે કે ન મળે એની મને હવે કોઈ પરવા નથી, પણ હે ભાસ્કર, હે સૂર્યનારાયણ, હે આદિત્ય, આ જોગીદાસ મરે ત્યાં સુધી આવીને આવી આબરૂ રાખજે, બીજું કાંઈ મારે જોતું નથી. મારી જવાન દીકરીના કાળજામાં, એના હૃદયમાં ભરોસાનું એટલું પાત્ર થઈને બેઠો છો, બસ એ પાત્ર ઉજાળી દે છે. આ મળવું બહુ મોંઘું છે. જીવી તો એકાય. અને હજી આપણા ગુજરાતમાં એવું છે કે 18 વર્ષ કે 20 25 વર્ષની દીકરીઓ એને ક્યાંય માનતા રાખી હોય અને અહીંયા હાલીને જતી હોય ને કાળી રાત હોય અને ભર રોડમાં એકલી હાલી જતી હોય તો કોઈના બાપની તેવડ નથી સાહેબ કે કોઈ વાહન બ્રેક મારીને ઊભું, હા રાખે ઊભું, પણ પાણી આપું બેટા, કઈ જરૂર નથી ને બેટા, એટલું કહીને ગાડીઓ વયું જાય. આજની તારીખમાં એક પણ એવી ઘટના નથી ઘટતી. ઈ સંસ્કાર છે. ત્યાં ક્યાંક આપણો સદગુરુ બેઠો છે, કોઈને રોકી દે. સાધુનું ભજન કામ શું કરે? વાતાવરણ સુધારે છે. એના જે શબ્દો છે એ બ્રહ્માંડમાં ફરે છે, એટલે બીજા જે શબ્દો હોય એની ઉપર મારો કરે છે. એટલે કઈ માગવું નહીં, મળશે મળી જાય. અને ભગવાન રામે બીજો સંદેશો એ આપ્યો, મને ખબર હતી કે મરીગલા હોનાના હોય નહીં, પણ ઘરના એ કીધું ને ધોડ્યો. એટલે એ મારા કે કળિયુગના રામડાઓ, બાયુ કેમ ધોડવા ન મળતા બાપા? સંદેશો એ આપે છે કે ખોટી માયા વાહે જો દોટ દેશો ને, રામ એમ કહે છે કે તમે તમારી ખોટી માયા વાહે, એ તો એની લીલા છે, ભગવાનની લીલા છે, કહેવા માંગે છે કે આવી ખોટી માયા વાહે ડોટું દેશો ને તો ખોટી માયા હાથમાં નહીં આવે ને ઘરે આવશે તો ઘરની માયા લૂંટાઈ ગઈ છે. એટલે અહીંયા સદગુરુ પૂછીને જાય. અને તો જ આ પૈસાદાર માણસો સાહેબ તમે દાતા બનો ને, એ જ મોટી વાત. લાકડાથી જંગલ આખું ભર્યું છે ભાઈ. મનોરનું જંગલ આખું ભર્યું, આસામનું જંગલ આખું ભર્યું, આપણું સાસણનું ગીર આખું ભર્યું, લાકડાથી જ ભર્યું. એમાંથી દતાળનો દાંતો તો કોક ભાગશાળી હોય ને એ લાકડું થઈ શકે થાય કે જેના દ્વારા કઈક વવાતું હોય. એમાં દુનિયામાં રૂપિયા વાળા બહુ છે, પણ આવા દાતા શબ્દ લાગે ને એ તો કોક ભાગશાળી હોય એને જ લાગે, બાકી બધાને નો. લોટિયા થાય, લોટિયા ફેફા ભાંગતા હોય. પણ દતાળનો દાંતો થવાનો સદભાગ્ય તો કોક લાકડાના ભાગમાં. એ લાકડે કઈક એવા ચંદનની હારે સંગ કર્યો છે, ભલે બાવળનો બઠો હોય, કોક દી એ દાંતો બની કયો હુતારના હાથમાં આવી ગયો તો ઘડીને નાખી દે. સદગુરુ એક આપણો હુતાર પણ છે, આપણું ઘડતર કરે છે, એક કુંભાર પણ છે, એ આપણો ઘાટ ખડે છે. કારણ કે આ બ્રહ્માના સ્વરૂપ છે, બધા એ બનાવી શકે. એક જણો નો દતાળ રિપેર કરાવવા ગયો હુતાર પાન અને કીધું કે ભાઈ વાવણી ટાણો હાથી છૂટ્યું, આ દાતા નાખી દે ને બે. બોલો કે ભાઈ મારી માં છેલ્લે ડહ કે કામ તો રોજ કરવું, મારા બા ને આગળ પાણી પાવ એટલી જ વાર છે, આગળ ઓલા ખેડૂએ કીધું તારી માં મારી માં, તારા બાનું બાવડું હું પકડું, પણ તું દાંતો નાખ ભાઈ. ઓલો લોટકો માણા એટલે એ કિર્યા વગેરે છૂટકો નહીં. તો ઓલો ખેડૂ છે એના માનું બાવડું પકડીને બેઠો, ઓલો ઉતારે દાંતો નાખીને દતાળનો ઘા કર્યો, કાલે તારું કામ પૂરું. ઓલો કે હાલે તારી માનું પૂરું. હા પૂરા કરે તમે શું કરી ગયો? एक अच्छी बात दूसरी बता दूं आपको हंसाने के लिए. समझ रहे हैं ना सब लोग?
એટલે હું તમને ગુજરાતી ભાઈઓને કહું છું, હું હિન્દી બોલું તમને સમજાય છે ને. આપડો ગામડાનો માણા રોડ ને કાંઠે ઉભેલો લાકડી ટેકો દઈ, એમાં કોઈ ફોરેનર નીકળ્યો, યુરોપિયન. હેલો મિસ્ટર, આખા પછી એને અંગ્રેજી મને નથી આવડતું, એનું અંગ્રેજી શું થાય, અહીંથી ફલાણું ગામ જે સિટી છે કેટલા કિલોમીટર કેટલા માઇલ દૂર છે એમ પૂછતો. તો અંગ્રેજી તો ઓલા ગામડાને આવડતું નતું, એ તો હામ ઉભો ઉભો કે વાહ 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 સારું બોલો ઓ ભાઈ, ઓલો કે સારું બોલો. ઓલા શું છું કે આને અંગ્રેજી નહીં આવડતું, તો ઓલો ફ્રાન્સ ભાષા બોલ્યો. ફ્રાન્સમાં પૂછ્યું કે આલી ફલાણું ગામ કેટલું કેટલા માઇલ થાય. વાહ મારો દીકરો ગાય હારી ફેરે હો ભાઈ, એમાં હલ ન હોય. ઓલો જાપાની ભાષા બોલ્યો, ત્રીજી ભાષા, પછી ભાષા ફેરવી, એને 3-4 ભાષા આવડતી હતી. ઓલા ને એમાંય ટપ્પો ન પડ્યો. ઓલે છેલ્લે એમ થયું ભારતની નજીક ચીન છે તો એ ચાઇનાની ભાષા બોલે, ચકમક ચાકે ચાંપા ચમક કઈ, એમાં એને હલ ન હોય. પછી તો ઓલો કંટાળીને વયો ગયો. ને પછી આપણો ગામડાનો ભાઈ ઉભો હતો ને, એની પાસે બીજા ભાઈ આવ્યા, આપણા જ તે. એને આવીને કીધું કે આમ આ નથી લાગતું આપણે થોડીક ભાષા શીખવી જોઈએ. બોલો કે કેમ? અરે કે આ બિચારો કેટલી આપણી સામે ભાષા બોલ્યો, એખાદી ભાષા આપણે સમજાણી હોત તો કેવી મજા આવે. બોલો કે કાંઈ સાળો ન કરાય, સહી ને અહીંયા રહેવાય. તા કેમ? તા એને કેટલી બધી આવડતી હતી, આપણે સામે કાંઈ એને ટપો પડ્યો. એટલે આપણે જ્યાં સહી ત્યાં બરાબર. એટલે હું પાછું વચ્ચે વચ્ચે એખાદી હિન્દી, એખાદો પાછું મને પ્રેક્ટિસ થાય. यहाँ के जो लोग बैठे, एक पति पत्नी बैठे थे, बाद में उसकी पत्नी ने पूछा कि ये सब लोग आई लव यू बोलते हैं घुघू, तो ये आई लव यू कौन से देश की प्रोडक्ट है? वो बैठा बैठा वो पति बोला फाइनल चाइना की होना चाहिए, चले तो पूरी जिंदगी चले वरना 2 दिन में पूरा. હમણાં આપણે ગુજરાતમાં આવ્યો છે ને ચાઇનાના વડાપ્રધાન, તે ભાભલાઓ બેઠા બેઠા વાતો કરતા બેઠા હતા ને, એમાં કોઈ આવીને કીધું કે ગાંધીનગરમાં ચાઇનાના વડાપ્રધાન આવ્યા હતા. ભાભલા કે ઓરિજિનલ કેદી આવી છે? અને આજ ખરેખર આનંદ જ એવો આવ્યો. આનંદ ક્યારે, માણસને આનંદ ક્યારે આવે? તમે સાંભળી લો, સંપૂર્ણ રીતે તમે અંદરથી પવિત્ર હોવ તો જ આનંદ આવે. કોઈની ઈર્ષા હોય, અંદર કઈ ક્રોધ હોય તો દાંત આવે જ નહીં. દાંત કાઢતા આપણે નથી, આ એર હોસ્ટેસ નથી દાંત કાઢતા આપણે લાઈનમાં, એ બનાવટી દાંત. ઓકે સર, ઓકે સર. પછી એ આપણે દરવાજો ઉતરી જાય પછી એને ખબર ન હોય કે આ ઘૂઘલા કોણ કોણ હતા. એ પણ હું જે વાત કરતો હતો કે આપણે બુદ્ધિ નથી યાર આપણામાં. પણ એક કહું ભાઈ, ભલે આપણામાં બુદ્ધિ નથી પણ કઈ આપણામાં દિલ ઓછું નથી. જેમ તેમ દિલદાર સહી ભાઈ, ગમે ત્યાં દિલ લગાડીને બેઠા હોય, બાવળે ને અમુકે ખોટું ખોટું દાંત કાઢે તો ઈ ગમમાં 3 વાર ગાડી આટો મારી આવે. તારી માં ગાંડી છે, રેવા દે, ટાયર તોડમાં. પણ સાહેબ એક કહું, આપણે માતાઓ બેઠી છે બધી, એમાં યાદ ઈ આવે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જનેતાએ કેવા પુણ્ય કર્યા છે. અખિલ બ્રહ્માંડના માલિકને એને જન્મ આપ્યો છે. ધરાવીને ધાન ના નીપજે, કુડવીને માળું ન હોય, જેસલ જખરા નીપજે જેની માં ઓથલ હોય. ઠીક છે, અમે હાસ્ય જે કઈ કરતા હોય સાહેબ એ તો આનંદ કરવા ખાતર. પણ હું ઘણી વાર કહું, જગતના ચોકમાં જાહેરમાં ઘણી વાર કહું છું કે તમે કદાચ ચોટીલા જાઓ, પાવાગઢ જાઓ, ત્યાં જઈને માતાજીને 50-50 હજારની ચૂંદડી ચડાવો, પણ ઘરની માને જો હાડલો ન લઈ દેતા હોવ તો ઓલી ડુંગર વાળી કોઈ દી ન સ્વીકારે સાહેબ. પેલા ઉંમર વાળીને સ્વીકારો, પછી ડુંગર વાળીને સ્વીકારો. પેલા તમારા ઉંમરમાં જે બેઠી છે
સ્વામીજી આપ બધા સંતોની કૃપાથી, મારા ગુરુની કૃપાથી 17 દેશમાં ગયો છું, 17-18 દેશમાં જઈ આવ્યો. પણ પરદેશમાં આવ્યા પછી મને નહીં, કોઈ પણ કલાકારને પૂછો કે તમને પરદેશમાં ભારતમાં ફેર શું લાગે, તો સાહેબ અમે સાતી ઠોકીને કહી છે કે પરદેશની સ્વચ્છતાને પ્રણામ, એની શિસ્તને મારા પ્રણામ, કોઈ વાંધો નહીં. પણ મારા દેશ જેવી માં મને બીજી ક્યાંય માં જોવા નથી મળતી સાહેબ. આ દેશની માં એવી છે. માટે ઉઠ જાય એ મારા કે હરી રે તારું હિંદવાનું જુવેવા કે હરિયા બહુ હુતા છો. અને એમાંય તમને બીજું ઈ કહું કે આ લોકોને અહીંયા વાંધો નથી. જન્મીને ભગવાન ત્યાં શું કામ આવ્યા એને ખબર હતી કે જેદી તેદી ગુજરાતને તકલીફ ન પડે એટલે ત્યાં આવ્યા છે, કારણ કે ફરતા ઈ છે બધા. હિન્દુસ્તાન આજ મારા દેશના યુવાનો, મિલિટરીના યુવાનો, આપણે ગમે આ નવરાત્રીના 9 દી ગરબાની ધમધમાટી આલી, કોઈને વ્યામે નહોતો. શું કામ? મારો દેશનો યુવાન, મિલિટરીનો યુવાન સરહદ ઉપર જાગીને બેઠો છે સાહેબ. કોના બાપની તાકાત છે કે એનું નામ લઈ શકે? સ્વામીજી હાલરડા પેલા, હવે તો હાલરડા હાવ વયા ગયા, હવે તો નથી બહુ સાંભળવા મળતા, પણ હાલરડા એ પણ એક સંસ્કાર છે. કારણ કે હાલરડો જગાડવાનું જ કામ કરે. હકીકત આ બધું કેવું આવ્યું હે? આપણે એમ થાય કે વેલા વી આવ્યો. અત્યારે આ માણસોના લગ્ન થાય તો તમે જોવો, કોકમોકના લગ્ન થાય તો આપણે એમ થાય ભાઈ ભાઈ હો, રાજા મહારાજાઓ પાસે બગ્યું નચ્યું એવું તો બગ્યું આવ્યું. ફેરે ફેરે કપડા બદલાવે. હા, કારણ કે 300 રૂપિયા ભાડે મળે. ચીરવાણી, શું કહેવાય ને, અંગરકુંડ, ભોજપુરી, રજવાડી. અરે હું તો હમણાં એક લગ્નમાં ગયો ને ભાઈ, એવા બધા, સિંગાપુરમાં ગયો હતો ત્યાં લગ્ન, એવા ફટાકડા નીકળ્યા. ફટાકડા ફોડે એટલે વરઘોડિયાના નામ લખી દે, ફટ 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 ફટ. પાછું વેવાઈ નું નામ લખાડું હોય તો ખુરદીન બધું કરી જાય. કેવું આમ બધું સારું યાર. હકીકત આ કૃપાની બીજું શું આમ હે? એમાં જ્યાં મોટી ઉંમરના વડીલો બેઠા એને તો પૂછ્યું, એને તો 2 યુગ જોયા, લાઈટ વગરના ખોરડાય જોયા હતા, અને અત્યારે AC વાળા મેલે જોયા. બહુ આમ વડીલો ને બહુ પગે લાગવાનું મન થાય સાહેબ. 2 યુગ જોયા ને. તાણ હું કહેવાય એ એને જોઈ છે સાહેબ, ને લહેર હું કહેવાય એ એને જોઈ છે. અને વડીલો તમારે જ્યાં લખો હોય તો લખી લેજો. આ વડીલ, આ જે યુવાન મિત્રો બેઠા છો એટલે કહું છું, તમારે જે લખો લખજો કે આ વડીલોએ જ્યાં વરાળું કરી હતી ને, જે તાણું ભોગવી હતી ને, એની લહેરા તમને ભેટ આપતા ગયા છે, કારણ કે એને સદગુરુ મૂક્યા નહોતા. બાકી આજના બાળકને શું ખબર પડે અમુક વાતમાં? આપણે જે પહેલી વાર બસમાં બેઠા ને જે લહેર આવી, અત્યારે બાપુ પ્લેનમાં બેસી તો ઈ લહેર નથી આવતી. ઈ જેદી તેદી બસમાં બેઠા હોય ને, આ તમને કહો આ સીટના દાજ્યા તોડીને લીધા હોય ત્યારે સિલેટમાં ઓલો ભૂખમાં લઈ જતા. કેવી 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 લહેર હતી, કેવી લહેર હતી, એમ કલ્પના તો કરો. સુરત ગોવિંદ કાકા ધોળક એ ઘણીવાર છોકરાઓને વનવાસ આપે છે. એના પરિવારના છોકરાઓને એવા સિટીમાં લઈ જાય કે એ સિટીમાં આ પરિવારને કોઈ ઓળખતું જ ન હોય, ત્યાં છોકરાને નાઇટ ડ્રેસમાં ફરવા લઈ જાય અને એમણા મૂકીને વહી આવે. હોશ રાખે એક વ્યક્તિની, પણ મદદ નહીં કરવાની. ખીચામાં 1 રૂપિયો ન હોય અને કોઈ ઓળખતું ન હોય, હાથમાં મોબાઈલ ન હોય, કોઈને બીજા પહેલી ફોન કરે તો કોઈ ફોન ઉપાડે નહીં, અને આવું 1 મહિનો કરે તો કેવી પરિસ્થિતિ થાય? કારણ કે એને ભૂખ્યો તો થાય ને. ખીચામાં 1 રૂપિયો ન હોય તો કમસે કમ હોટલ વાળાને એટલું જ કહે ને કે ભાઈ ઘડીક હું પોતા મારી દઈશ પણ મને ખાવા દે ને. તો આજના સંતાનને ખબર પડે કે 1 ટકના અનાજની કેટલી કિંમત હોય છે. ભલા માણસ
હે એ આપણા વડીલોએ જોયું, તાણે જોઈને લેરે જોયું, પણ એ સંસ્કાર દેતા આવ્યા. એમ વાત મૂળ એ છે કે આ હાલરડા એ પણ એને સાંભળ્યા છે બધા, આ એ પણ સંસ્કાર છે. અરે આપણા લગ્ન ગીત સાહેબ એ સંસ્કાર છે. દીકરી ફેરા ફરતી હોય ને માંડવામાં જૂના ગીત ગવાતા હોય તો હાહરવેલમાં કેમ જીવવું ને એ શિખામણ એ ગીતમાં મળી જતી. અત્યારે તો જો કે વિટામિન વગેરેના ગીત આવ્યા. હા, અત્યારે તો એવા માંડવામાં ગીત ગાય આપણને એમ થાય કે આ ગીત સાંભળવા કરતા વરરાજાને ભાગી જવાય. પણ વરરાજો બિચારો ક્યાંથી ભાગીને જાય? બેટી બચાવો અભિયાનમાં માંડ થયું હોય મોટી ઉંમરે. માતાઓ બહેનો, હું ટીકાને માફ કરજો, પણ આ ગીતો હજી મોટી ઉંમરની માવડીઓ બેઠ્યું ને તો દીકરીઓને પ્રાર્થના કરો કે એ લખી લેજો. જે માવડીઓને ગીત કે હાલરડા આવડતા હોય ને એ લખી રાખજો. એ પણ એક દિવસનો ઇતિહાસ બનશે. જૂના ગીત સાચવી લેજો. બાકી હવે તો એવા માંડવામાં ગીત આવ્યા, ઓહો, આપણને એમ થાય કે આ જાનમાં જવા કરતા જાન દઈ દઈ. એવા એ ગામડામાં હો, પાછા ગામડામાં એવા મોઢા બગાડીને ગીત ગાતી હોય. જૂઠ બોલે માંડવા ડોલે, અમી સાસરીએ જવાના, અમી પાન સુપારી ખાવાના, સુટકી ખાવ ને મારા બાપનું શું જાય? ગીતમાં વ્યસન ની વાતું. અને કાંઈ એવું લાંબા ઢાળે ઉપાડે, કોલેજમાં ભણતી એક કન્યા કુંવારી. લે, કોલેજમાં તારી માં કન્યા કુંવારી હોય કે ડોઈશું ન ભણવા જાચ્યું હોય? આ ગીત કેવા કઠણાઈ કહેવાય. પણ લગ્ન ગીત એ પણ એક સંસ્કાર. એમાં ગળા બેહી ગયા બાયુ જે ફેશન વાળા ગીત ગાતે મારી માતાઓ, માંડવો ભૂંડો બહુ લાગે. મેં સાંભળ્યા, મારા કાને સાંભળ્યા. એ જે આમ ગળા બેહી જાય, બંધ ગળે જે ગીત ગાય, ફૂલાનો છે ગજરો ને ગજરામાં મોતી, મારા ભાઈ ને ખબર નહોતી આ ગામડાની ગોતી. ફૂલનો ગજરો ગજરામ મોતી, મારા ભાઈ ને ખબર નહોતી આ ગામડાની ગોતી. હવે ઈ માંડવા પક્ષ વાળી દીકરીઓ સાંભળી જાય, ઈ મૂકે હામો ઉપાડ કરે, ફૂલાનો તે ગજરો ને ગજરામાં ગોટો, મારા બેન ને ખબર નહોતી આ તો એના બાપ કરતા મોટો. પણ ખાસ ફરમાઈશ છે એટલે એક ગીત બાજુ જવું છે બાબુ. હે, અને એમાં એક ખાસ માતાઓ બેઠા છે એટલે કહું, એક આપણા સંતોની અદબ હોય છે એટલે થોડાક દૂર બેસે છે. બાબુજી, મને આ બે ગીત બહુ ગમે છે. હજી ગામડામાં હચવાણા. પેલા તો રાતના લગ્ન હતા, હમણાં મારી પાસે ભૂરો આવ્યો. આવીને મારી પાસે રોવા મળ્યો. મને કે માયાભાઈ બધું ધંધા તરાય, એવું લાગે તો કિંગ ફેશન નું પાર્ટનર થવાય, બાકી લગ્ન ન થાય. અને આપણા વડીલો કેટલા સાહેબ કોઠાફૂજ વાળા હતા. આપણા વડીલો એમ કહેતા કે આલ્યા માલ્યા રે ધંધો ન કરવો. એને ખબર હતી કે વિજય માલ્યા બૂસ મારશે. એ તો હવે આપણા મોબાઈલ અત્યારે આવ્યું ને, આ રિલાયન્સ નું આપણે કેવું ઓલું જીઓ, એમાં 3G 5G 4G આ હતું લવજીન કાનજીન માવજીન હતું જ તે. આપણે જી વગરના હતા જ નહીં. માધવજી કેશવજી જી વગરના હતા જ નહીં. જી થી તો જીવીએ છીએ. એટલે ભૂરો મારી પાસે મળ્યો. મને કે મેં ભાઈ લંડન તલાતા તલાઈ ગયા. આની કરતા તો જો જુનાગઢ વયો ગયો હોત ને શિવરાત્રીના મેળામાં,
અમુક પસંદ એવું કરે, કારણ કે ત્યાં બીજું કામ જ નહીં, સલેમ જ ભરવાની ને એટલું આવડે એટલું શીખી જવાનું એટલે તમારું દાલ્યા કરે. રેવાય દો આ સંતો કામ કરે જો અઘરું છે બાપ. એક ભગવા વસ્ત્રની અંદર કેટલી તાકાત હશે. સ્વામીજી મારા જીવનમાં એક ઘટના ઘટેલી, નામ આપીશ, નામ સાથે કહું. ઉપલેટા મોજ આશ્રમ, એ બાપુ મારા આમ સ્નેહી, એ બાજુ પ્રોગ્રામ હોય તો મારે ફ્રેશ થવું હોય તો ત્યાં, અત્યારે કેમ સરદાર ક્યાંક આજુબાજુ હોય તો સરદાર સીધા ફ્રેશ થવા આપણે ઘડીક આરામ કરવો હોય તો જાય, એમ એ વિસ્તાર હોય તો ત્યાં જાવ ને. એકવાર બાપુ હાજર નહીં, અને ત્યાં બાપુ એક પાગલ માણસ મારી ગાડી ધોઈ નાખે. ગાડી ધોવાઈ જાય એટલે એ પાછું ડોલમાં કાદવ નાખીને ડોળું પાણી તૈયાર રાખે. આપણે એમ કહી દે કે હાલો લ્યો ભાઈ આપી ગયો, હાલો હું છે ને ગાડી ધોવાઈ ગઈ છે હો, એટલે આપણે એને 100 રૂપિયા આપીએ. એટલે એ બે કામ કરે, 50 રૂપિયા એના માટે કરે, 50 રૂપિયાના પીપરમેન્ટ કે ચોકલેટ લઈ લે છોકરાને આપે. આ એનો નિયમ. પણ અમારે મજાક કરવી હોય એટલે અમે સાઈન ના આપીએ, એટલે 2 વાર કે નહીં આપો એમને, એટલે આપણે કે નહીં, એટલે ઓલું જે ડોળું પાણી હોય આપણી ગાડી માથે નાખી દે. આવો આનંદ, એને આનંદ કરતો. સ્વામીજી ભગવા કપડાની ખ્યાલ એ માણસને જે મને વાત કરી, એકવાર મેં મારા પ્રોગ્રામમાં મને કે મારે આવું, હું તો એની પાસે તો કઈ કપડા બીજા હતા ને મેલા ગયેલા હતા, એટલે એ મારી ગાડી ધોઈ, એની પછી ઓલી મોટર ચાલુ હતી, તેનાથી આંખો તો નાઈ ગયો, પણ મને કે ભીના કપડા યાર મારે બીજા છે નહીં. એટલે મને મજાક સૂજી, આવું કરાય નહીં, પણ મને મજાક સૂજી. એ જે સંત જે આશ્રમ એના કપડા ધોતિયા હુકાતા હતા મોટા. હું કહું અત્યારે ક્યાં બાપુ છે, પહેલે ને એ પછી મારી ગાડીમાં હું લેતો જાય ને ગમે ત્યાં બીજાને આપી દે ને, બાપુ મેં કહે તારા પહેરેલા ન દેવાય, પણ એ હું ગમે રસ્તો કરી લઈ, તું આ પહેલે ભગવા. બાપુ પાગલ એક ભગવા કપડા પહેરીને મારી ગાડીમાં બેઠો. પાપ પણ લાગે, આ કપડાનો આમ ઉપયોગ ન કરાય, પણ કાંઈક કોકનો ટર્ન મારવાનો હશે ને ખબર નહીં. બાપુ એ પાગલ બેસી ગયો મારી ગાડીમાં, અમે પ્રોગ્રામમાં ગયા, અને મેં એને કીધેલું મૂંગો જ બેસજો, કઈ બોલતો નહીં, નહીતર હામાવાળા પારખી જાય. સ્વામીજી માણસ આખી રાત આખું બંધ કરીને જ બેઠો, અને બીજાને એમ છે માયાભાઈ અરે બાપુ આવ્યા થોડા મોડા હોય. આ સત્ય બનેલું બાપુ, આ એક કરુણા સાથે હું વાત કરું. ગામ સ્ટેજ ઉપર આવી પગે લાગે અને પૈસા ધરે. હું તેથી પ્રોગ્રામમાં બીજું બોલી નહોતો કે બહુ, કારણ કે એક ટેન્શન હતું મને. હું તો ઓળખતો હતો કે આની અંદર કોણ છે, પણ બાપુ મને ક્યાં ખબર હતી કે અંદર ઘાટ મીડ્યો ઘડવા બેઠો બેઠો. અડધી રાત થઈ, ટેજનું પાછળનું કપડું તોડીને માણસ નીચે ઉતરી ગયો, ગાડીમાં જઈને હોઈ ગયો. ઠેઠ ઉપલેટા સુધી બોલ્યો નહીં. ક્યારે ઉપલેટા અમે ગાડી ઉભી રાખીને ઉતરીને વયો ગયો. પછી મને 1 મહિના પછી સમાચાર મળ્યા કે માયાભાઈ તમારી ગાડીમાં ઉતર્યા પછી શમશાને વયો ગયો હતો. 2-3 જણાએ કીધું કે અહીંયા કેમ બેઠો હતા, મારે આગળ પાછળ કોઈ નથી, હું મરી જાઉં મારી ઠાઠડી કોણ ઉપાડે, તો અહીંયા હું શમશાને બેહું છું, અને હવે આ લુગડું કાઢવાનું નથી, મારા ખોળિયામાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી આ. અને 1 મહિનામાં બાપુ પ્રાણ કાઢી નાખ્યા છોકરાએ. કેટલી અસર થાય છે ભાઈ. એને જણનાર એક ભગવું કપડું રંગાઈ જાય તો એ જેનો દેહ જેના કોઠામાં હશે એ જનેતાએ કેવા પૂન કર્યા છે કે ખોળિયું જ અંદર રંગાતું આવતું હોય. ન્યા સંસ્કાર જોવે. ઠીક છે, આનંદ મેં કીધું એમ કે પછી જોક્સ નહીં તો બોલવું પડે મારા બાપ. જેમ કેમ હાઈવે ઉપર ઘડીક ડ્રાઈવરજન આવે તો માણાને હાઈવે ની કિંમત સમજાય, એટલે એ તો ડ્રાઈવરજન પૂરતા 2 રોદા મૂકવા પડે. ક્યારેક એમ થાય શું બોલવું,
આ બધાને સાંભળી લઈ પછી શું આલી બોલીને બકવા તણી હવે બહુ લાગે બીક ગઢડું કે દરબાર એમ કહે છે એના વાણંદ ને સાહેબ હવે બોલીને બકવા તણી મને બહુ લાગે બીક થોડામાં ઘણું હવે ઠાવકું બોલાય તો ઠીક એટલે ઠીક અમે તમને વચ્ચે આમ આનંદ બધાને બાપુ અમારે કરાવવું સ્વામીજી કરાવવું પડે બધાને આનંદ કરાવવો પડે એટલે મજા આવે મને આનંદ આવે ને હું માયો બોલે ને માયલો સાંભળે છે એટલે જ એની આંખ ભીની થતી છે ને સાંભળતો છે ત્યારે બોલતો મૂળ વાત ઉપર પાછો વયો જાવ એટલે મારી પાસે આવીને અમારો ભૂરો મને કે પંદાઈ ગયું ભાઈ મને કે મારા ભાઈ મારા લગ્ન ત્યાં નહીં કે તેથી રાતના તોર નતા રાતના લગ્ન રાખતા ને મને કે એમાં હું મારી કથનાય દેવી માયા ભાઈ પેલો ફેલો ને લાત વહી ગઈ ત્રણ ફેરા તો હું પછી ગોવા દાદે ફરી ગયો હજી કારક ગોવા દાદાના ફોન આવે ફિલ્મ જોવા કેદી ધાવું મને એ નથી આવડતા ભાઈ પછી આ ગવાઈ ગયો અહીંયા જનોઈમાં લગ્ન બે હરખું જ કહેવાય હા એટલે ભાઈ જનોઈ લેવાનો છો અત્યારથી તને અભિનંદન આપીએ સાહેબ કારણ કે જેમ પક્ષી ઈંડાને જન્મ આપે પછી ઈંડામાલી પછી જયારે સેવાય ને બચ્ચું થતું હોય એમ એક બ્રાહ્મણનું શરીર એવું છે કે પછી જનોઈ મળે છે ત્યારે સિવાતું હોય છે એના 2 જન્મ થતા હોય છે એટલે એને એડવાન્સમાં હું આટલી ધન્યવાદ આપું છું અભિનંદન આપું છું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મારા બાપ વાહ વાહ અને પાછું એમાં તો પાછું કેવું છે આમાં ભાઈ તમને કોઈ મામા ખંભા ઉપર બેહાડીને નીકળે હે કાશ્ય ભણવા મોકલે હાથ દરિયા ઠેકે ભાઈ ત્યારે કોઈ દંડી સ્વામી જતો હોય એવો લાગે બળવો બને ત્યારે દેશનો બ્રાહ્મણનો દીકરો જાણે કોઈ દંડી સ્વામી નીકળ્યો છે જગતગુરુ શંકરાચાર્યની પાસેલી કોઈ વિદ્વાન વિદ્યાલય નીકળ્યો હોય એવું રૂપક જયારે ઉભું થતું હોય એ પણ એક સંસ્કાર છે આ લગ્ન ઈ સંસ્કાર છે મોટા આપણે તો લગ્ન જ કેવો માણા બદલી જાય બોલો તરત સ્વામીજી મેં ઘણા ઘોડા થતા કીરે જોયા એક ભાઈ ના ઝીણો જોક્સ ઉભે રે તમને ભૂલી ગયો બધા હાવ પતલો જોક્સ મારા ભાઈઓ તમે ઠેઠ ગુજરાતમાંથી આવ્યા છો પણ તમે સાંભળો હાવ પતલો જોક્સ આવો આ નોટ જેવો જ પતલો આમ જાડો નહીં આવો પતલો એને પત્ની પિયર ગયા ને તે 3-4 દી થઈ ગયા ને પછી ઘરે ફોન કર્યો એને પતિને ક્યાં છો ઓલો કે ઘરે જ જાઓ એ કે તો મિક્સર ચાલુ કરો લ્યો એને પતિએ તરત રસોડામાં જઈને મિક્સર ચાલુ કર્યું દિન સાંભળ્યું કે હા ઓકે બહુ બરાબર છે ઘરે જ છો પછી તો રોજ ફોન કરે કારક ફોન કરીને તરત કે ક્યાં છો ઓલો કે ઘરે મિક્સર ચાલુ કરો લ્યો ઓલો ધડ મિક્સર ચાલુ કરે ને અવાજ સંભળાવે આવું અઠવાડિયું આવ્યું અઠવાડિયા પછી બેન વાંચીતા બપોરે ઘરે આવી ગયા તો છોકરા હતા એનો પતિ નહોતો એટલે છોકરાઓને કીધું કે તાર પપ્પા ક્યાં ગયા એ કે બા હમણાં અઠવાડિયાથી હવારના મિક્સર લઈને નીકળી જાય ક્યાં જતા મારો રામ આપણે ઓછા બુદ્ધિ વાળા કહેવાય એ તો કહેવાય આપણા બુદ્ધિ નથી બાકી બુદ્ધિ તો દુનિયાના ગોળામાં આટો મારી લ્યો તો તમને આવો સદગુરુ ન મળે આવી માં ન મળે ને આ દેશની દીકરી જેવી દીકરી આ પાયાના 3 ધરોહર હોય તો આ છે કાલ સવારનો દાખલો તમે જેતપુરનો લઈ લ્યો એ ભલવાળા ના દીકરા સાપરાજ વાળા આ દાતાઓના નામ લ્યો તમે જેને દીકરાના દાન દીધા તમે આડીદર બોડીદર જાઓ દેવાજ બોદર પેટનો દીકરાને આપી દો એ જ રીતે તમે આ જેતપુરમાં જે કોઈ કવિ આવે અને બિરદાવલી કરે અને સાપરાજના મોઢામાંથી નીકળી જાય શબ્દ માગી લ્યો કવિરાજ એટલે માગે આપવાનું આ નિયમ એમાં એક વાર એક કવિ આવે છે
અને છાપરાજ વાળા કહે છે કે માગી લ્યો કવિરાજ. કે પણ દરબાર બોલ્યું ફરતા નહીં હો. અરે કે પણ બાપા માગીને કદાચ ગાદી માગી લ્યો ને પ્રાણ માગી લ્યો, આથી બીજું મોંઘું શું હોય કયો? કે એનાથી મોંઘું માંગવું છે. બોલ્યો બદલતા નહીં, પણ તો જે મારી પાસે હશે એની ના નહીં પાડો. કે તમારી પાસે એ માગવું છે દરબાર, કે માગી લો. કે તારો બાપ જોવે, એફલ વાળા જોવે. બાપ આમ દરબાર હામાં બેઠેલા અને પોતાની દાઢી પર હાથ નાખતા ખાલી ઈશારત થઈ ગઈ. આ પાડું બોલ્યું બદલાય નહીં. અને એ જ ધરતીનો સાપરાજ વાળા ઉભા થાય, બાપનું બાવડું પકડી ચારણના હાથમાં આપી દીધું. લ્યો કવિરાજ લેતા જાઓ. થોડાક દિવસ રોકાય છે અને પછી દરબાર અને કવિરાજ ઘોડી લઈ અને જે પ્રાંતમાંથી કવિરાજ આવ્યા થાય પ્રાંત બાજુ રવાના થાય છે. રસ્તામાં એક ઘેખુર વડલો આવે છે, વડલાની બાજુમાં વાવ છે, વડલાની વડવાઈએ ઘોડાને બાંધ્યા છે અને બે પાણી પીધું. ખરલમાં થોડુંક પાણી વાવમાલી લઈ થોડોક અમલ નાખીને કહુંબો ઘૂંટી અને હામે બે અંજળી લઈ કહુંબો લીધો. અને પછી એફલવાળા કહે છે કવિરાજ 2 ગામ કે 5 ગામ માગી લીધા હોત તો ભલા માણા. માગીને મને હું માગ્યો, હવે તમારે મને સાચવવો પડશે. મને માગવાનું કારણ શું? કે માફ કરજો દરબાર, મારે મારા વિસ્તારમાં લઈ જવા છે, મારે ન્યા તમને પરણાવવા છે, સાપરાજ જેવા યુવાનો મારે ન્યા ઉભા કરવા. અરે કવિરાજ ભૂંડી કરી કા ખોટું પગલું ભર્યું તમે. કારણ એટલું કે હવે તમને કવિરાજ કહું તમારે સાપરાજ જેવા સંતાનો જોવે છે ને વિસ્તારમાં, એવા માણસો જોવે છે ને. કે હા. કેમ કે ખોટું થશે. કઈ રીતે? કે સાપરાજ 6 મહિનાના હતા અને ઘોડિયામાં સૂતા હતા. ધૂળેટીનું તાણું હતું, હું યુવાન હતો ત્યારે. બધાય રંગે રમતા હતા, મને પણ રંગે રમવાની ઈચ્છા થઈ અને હાથમાં રંગની અંજળી લીધી. હાથમાં રંગ લીધો અને દરબારગઢમાં જઈ અને 2 આંગળી હાથમાં બોલી અને મર્યાદા જ હતી, એમાં બીજું કઈ હતું નહીં વધારે. અને આમ હાથમાં લઈ મારે જ્યાં રંગ છોડવો ને હામેલી ઠકરાણા એટલું કીધું કે હા દરબાર, સાપરાજ 6 મહિનાના દીકરાની અદબ કરે છે આ દેશની માવું. સાંભળવું કે હા દરબાર, સાપરાજ જાગે છે પણ તા તો રંગ છૂટી ગયેલો. અને ઠકરાણા ઉપર જ્યાં રંગનું પડવું અને ઘોડિયાની અંદર સાપરાજ સ્વામીજી આમ ઊંધો થઈ ગયો, પડખું પડ્યું. હા, માને થયો કે હાય 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 હાય, એક 6 મહિનાના દીકરાને જો અમારી અદબ રાખવી પડતી હોય, હવે દીકરાને મોઢા આ મોટો થાય ને મોઢું હું દેખાડવું. અને જીભ કરડીને જોગમાં અહીંયા ગુજરી ગઈ. હે કવિરાજ, આવું ઠકરાણું અહીંયા મળે ખરો? એ ન મળે. તાક તો સાપરાજ ન મળે. ધરાવીને ધાનના નીપજે, કોડવીને માળું ન હોય, જેસલ જખરા નીપજે એની માં હોથલ હોય. અને એટલે સાહેબ આ ગીતો ગવાણા છે. કે મારી જનની નહૈયામાં, એ મારી જનની નહૈયામાં, એવી જનની નહૈયામાં પોડંતા પીધો કસુંબી નો રા. હે માના ધોલા ધામણ કેરી ધારાય તાનો કસુંબી નો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો, ઓ રાજ મને લાગ્યો કસુંબી નો રંગ. ઓ રાજ મને લાગ્યો કસુંબી નો રંગ. खडंबर गांधे हो रे अंबर गंगेर में खडंबर गांधे सपिया धाम मायंबर गांधे।
સતિયા ધામ માય અંબર ગાને ગરવા ગોવાળિયા ના પાવા વાગે ગરવા ગોવાળિયા ના પાવા વાગે જોઈ લો હેજ પાવા વાગે ને હુતી ગોપી જાગે જોઈ લો પાવા વાગે ને સુતી ગોપી જાગે આડી હાજ ના અંબર ગાને ભક્તોના તંબુર થી ટપકેલો મસ્તી ભરતા ઠોક સુબીનો મારા ભક્તોના એવા ભક્તોના સંતોના એવા ભક્તોના તંબુર થી ટપકેલો મસ્તી ભરતા ઠોક સુબીનો બધે નામના હરે યમે છીએ હરે યમે છીએ હરે યમે છીએ માયા વીરમ નામના હરે યમે છીએ માયા વીરમ એવા ભક્તોના તંબુરથી ટપકેલો મસ્તી ભર ચાટક સુબીનો દેવી વાલી દિલદારોની પગની મેદી કરતી ચૂનો કસુંબીનો ઓ રાજ મને લાગ્યો ઓ રાજ મને લાગ્યો ઓ રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો ઓ રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રાજ મને લાગ્યો હો 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 પૂજ્ય સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરી ભગવાન સ્વામિનારાયણના ચરણોમાં વંદન કરી ઉપસ્થિત તમામ સંતો પાર્ષદો ભક્તો હરિભક્તો દાતાશ્રીઓનો આખો પરિવાર અને અમારી આખી સંગીતની ટીમ જેટલું બોલીએ હજી એમ લાગે બાકી જ છે પણ આપ બધાએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો ને અહીંયા આવવાનો જે મને અવસર મળ્યો મારી જાતને પણ હું ધન્ય અનુભવું છું આ સાથે મારા શબ્દને વિરામ આપું છું અસ્તુ જય સ્વામિનારાયણ મારા ભક્તોના એવા ભક્તોના સંતોના એવા ભક્તોના તંબુરથી ટપકેલો મસ્તી ભરતા ઠોક સુબીનો બધે નામના હરે યમે છીએ હરે યમે છીએ હરે યમે છીએ માયા વીરમ નામના હરે યમે છીએ માયા વીરમ એવા ભક્તોના તંબુરથી ટપકેલો મસ્તી ભર ચાટક સુબીનો દેવી વાલી દિલદારોની પગની મેદી કરતી ચૂનો કસુંબીનો ઓ રાજ મને લાગ્યો ઓ રાજ મને લાગ્યો ઓ રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો ઓ રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો